نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کے دن ہم لوگ انشاءاللہ العزیز 24ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ سنیں گے، جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے روح قبض کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کی قدرت صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے سکے، یعنی روح قبض کر سکے۔ آگے باری تعالیٰ نے گنہگار بندوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری کا اعلان فرمایا۔ اصل میں ہوا ایک مرتبہ یوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسلام قبول تو کر لیں گے، لیکن پھر ہمارے پرانے گناہوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے زنا کیا ہے، ہم نے شراب پی ہے، ہم نے ناحق لوگوں کو قتل کیا ہے، سو ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، بس شرط یہ ہے کہ سچے پکے دل سے توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اگرچہ وہ شرک اور کفر جیسا گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کی منظر کشی فرمائی ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو اس سور کی وجہ سے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پہل تو بے ہوش ہوں گے، اس کے بعد پھر سب کو موت بھی آ جائے گی، اللہ یہ کہ بعض فرشتے ہوں گے جو اس وقت نہیں مریں گے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت نصیب فرما دیں گے، اور بچنے والی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے اپنی خود چند ایک صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں، اللہ ہی ہر چیز پر اور ہر شخص پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، توبہ قبول فرمانے والے ہیں، اور سخت سزا بھی دینے والے ہیں، اور خوب طاقت والے بھی ہیں۔ اللہ نے چند ایک اپنی یہ صفات بیان فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کفار و مشرکین کے سامنے کل قیامت میں ان کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کو دیکھ کر وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں اسلام قبول کر لیتے، محمد الرسول اللہ کی بات مان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آگے باری تعالیٰ نے رسولوں کے لیے اور رسولوں کی 100% سچائی اور اچھائی کے ساتھ اتباع کرنے والوں کے لیے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں دنیاوی زندگی میں مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھلی مدد کا اعلان ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، کہ ہم ضرور ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے ہیں، کہاں پر مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ضرور آئے گی اور دنیاوی زندگی میں مدد آئے گی، لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا کیا مطلب ہے۔ دنیاوی زندگی کا مطلب ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی زندگی، خود رسولوں کی اور رسولوں کی تابعداری کرنے والوں کی زندگی یہاں مراد نہیں ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ خود ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بدر میں مدد ہوئی، فتح مکہ کے وقت مدد ہوئی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد، پھر جن لوگوں نے ان کو ستایا تھا یا ان کو شہید کیا تھا، ان کو پریشان کیا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے یا اللہ کی جانب سے کوئی عذاب بھیج کر کے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شعیب علیہ السلام، ان جو انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوموں نے شہید کیا، بظاہر تو شہید ہو گئے، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوموں پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد ہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کاموں کی بطور خاص وصیت فرمائی اور حکم دیا، اور اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضور کو تو یہ حکم آیا ہے، لیکن حضور کے واسطے سے پوری امت کو حکم ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہمارے سامنے بات آئی کہ امہات المومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات دیے تھے، لیکن وہ فقط امہات المومنین کو نہیں تھے،
उम्महातुल मोमिनीन के वास्ते से पूरी उम्मत की माओं को अल्लाह ताला ने वो हुक्म दिया था। बिल्कुल ऐसा ही मामला यहाँ पर है। उसमें से पहला हुक्म है सब्र करने का, और दूसरा हुक्म है इस्तिगफार का, और तीसरा हुक्म है सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करने का। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अमल नसीब फरमाए। अलबत्ता यहाँ एक अहम बात यह समझनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस्तिगफार का हुक्म क्यों दिया। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या हुजूर की ज़िंदगी में हुजूर से कुछ गुनाह हो गए थे कि जिनकी पादाश में इस्तिगफार का हुक्म दिया जा रहा है? तो उसका जवाब यह है कि ऐसा नहीं है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो गुनाहों से पाक और मुनज़्ज़ह होते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी गुनाहों से बतौर ख़ास हिफाजत की हुई होती है। अलबत्ता जो इज्तिहादी ख़ताएँ उनसे हो जाती है वो अपनी जगह होती है, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कमाल ये है कि अल्लाह ताला अंबिया को उनकी इज्तिहादी ख़ताओं पर भी बाकी नहीं रखते। उनको मुतनब्बे कर दिया जाता है और इज्तिहादी ख़ताओं से भी उनको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर ये जो इस्तिग़फ़ार का हुक्म हुजूर को दिया गया है, उसकी ख़ास मसलहत ये है, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखो मेरे पाक बाज़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनमें भी सबसे बड़ा दर्जा रखने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से 100% पाक है, उनके लिए भी चाहिए कि वो भी इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह की चाहत है कि वो भी इस्तिग़फ़ार करें, तो फिर आम लोग इनको इस्तिग़फ़ार करने की कितनी ज़रूरत रह सकती है, इसका एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर के वास्ते से हमें इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आगे बारी ताला ने दिन और रात की तब्दीली को इंसानों के लिए बड़ी नेमत करार दिया। चुनांचे हम सब जानते हैं हमारे लिए दिन भी बड़ी नेमत है, रात भी बड़ी नेमत है। दिन की रोशनी में हम काम कर लेते हैं अपने फ़ायदे के, और फिर उन कामों की वजह से जो थकावट हो जाती है, उस थकावट को दूर करने के लिए रात की तारीकी में हम आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसको बड़ी नेमत करार दिया, और वाकई गौर किया जाए तो हमारे लिए बड़ी नेमतें हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहू ने हुजूर से ये फरमाया है कि ए नबी, पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाज़ अंबिया में से बाज़ लोगों के किस्से हमने आपको सुनाए और बाज़ लोगों के किस्से नहीं सुनाए। इससे एक तो हमें यह समझ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है। अगर हुजूर आलिमुल गैब होते तो सबका इल्म होना चाहिए था। सिर्फ जिन किस्सों को अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है वही किस्से हुजूर को बताया। अल्लाह ताला वजाहत के साथ फरमाते हैं कि हमने बहुत सारे अंबिया के किस्से आपको बताए भी नहीं हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हाथों पर जो मुअज्जिज़े ज़ाहिर होते हैं वो भी असल में अल्लाह तबारक व तआला ही के कुदरत के करिश्मे हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का उसमें कोई दखल नहीं है। अलबत्ता बस इतना है कि उनके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला उन मुअज्जिज़ात को ज़ाहिर फरमाते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहू ने यह फरमाया कि बाज़ कुफ़ार असल में ऐसे थे कि वो छुप छुपा कर गुनाह किया करते थे, और फिर ये कहा करते थे कि हमने इतना छुप करके ये गुनाह किया है कि इसका इल्म अल्लाह को भी नहीं है। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाते हैं कि कल क़यामत में हमारे पास आओ तो सही, देखना तुम्हारी ज़ुबान को हम ताला लगाएंगे और तुम्हारे आज़ा खुद ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जब तुम्हारे आज़ा ही गवाही देंगे तो फिर तुम्हारे गुनाह छुप कर कहाँ रह सकते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन मुखलिसीन की एक सिफत बयान फरमाई है कि वो ईमान लाते हैं और ईमान पर इस्तिकामत के साथ जम जाते हैं, उनका ईमान हिलने वाला नहीं रहता। आगे बारी ताला ने कुरान पाक की फसाहत और बलागत का बयान फरमाया कि कुरान पाक ऐसा फसी और बलीग है कि इसका जवाब या इस जैसी किताब या इस जैसी आयत आज तक न किसी ने पेश की है और न क़यामत तक पेश कर सकता है। ये 24वें पारे की तफसीर का मुख्तसर खुलासा था। दुआ फरमाइए इसके ज़रिए से जितनी नसीहतें हमें मिली है अल्लाह ताला इन सब पर हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।